بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 7 سبجیکٹ عربک لیکچر 9 یعنی آپ لوگ کتاب لغت القرآن میں سے یہ لیکچر 9 دیا جا رہا ہے. لیکچر 9 ہے آپ لوگوں کا صفحہ 88 الدرس الخامس معرفہ کی اقسام. یعنی اس سے پہلے آپ لوگوں نے معرفہ کی تعریف کر لی اور معرفہ کے چند اقسام آپ لوگوں نے پڑھ لیے مع تعریفات. ان میں سے آپ لوگوں نے ایک معرب باللام پڑھ لیا، علم کے بارے میں پڑھ لیا. پھر تھرڈ نمبر ضمیر کے بارے میں ضمیر کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ ضمیر اسے کہتے ہیں جو اختصار کے لیے کبھی غائب کے لیے استعمال ہوگا، کبھی مخاطب کے لیے اور کبھی متکلم کے لیے. تو 87 کی طرف پھر آتے اسی ضمیر کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. پھر ضمیر یا تو غائب تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوگا جیسے ہوا وہ، یا مخاطب کے لیے جیسے انت تو، یا متکلم کے لیے جیسے انا میں. آپ لوگوں کو ضمیر کی تعریف کی گئی ہیں. ضمیر وہ لفظ ہیں جو اختصار کے لیے غائب، مخاطب، متکلم کے ناموں کی جگہ استعمال ہو. پھر کہتے ہیں مخاطب کیا ہے؟ مخاطب کی مثال یہ ہوا وہ. غائب کی مثال کیا ہے؟ غائب کی مثال ہے ہوا وہ. مخاطب کی مثال ہے انت تو، اور متکلم کی مثال یہ ہے انا میں. پھر آگے آپ کو نوٹ میں بتایا جا رہا ہے یہاں ہم نے ضمیر کی صرف ابتدائی تفصیلات ذکر کی ہیں، باقی تفصیلات آئندہ اپنے مقام پر بیان کی جائیں گی. عربی زبان میں ضمیر کی کئی اقسام ہیں. ذیل میں ہم ضمیر کی صرف ایک قسم یعنی ضمیر مرفوع منفصل کی پوری گردان نقل کر رہے ہیں. اس کو غور سے پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیں ضمیر کے مختلف قسم میں ہیں. ان میں سے ایک گردان ضمیر مرفوع منفصل ہے، ایک ضمیر مرفوع متصل ہے، ایک ضمیر مرفوع منصوب منفصل ہے، ایک منصوب متصل ہے، اور ایک ضمیر مجرور متصل ہے. لیکن دیکھیں ان چیزوں کا جاننا یہاں پہ صرف آپ لوگ اتنا یاد کر لیں کہ ضمیر کی جو قسم یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں وہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. یعنی ایسے ضمیر ہے جو مرفوع ہے، اس پہ رفع آیا ہوا ہے، اور منفصل ہے یعنی جدا ہے ضمیر، ملو ہوئے ضمیر وہ نہیں ہے. تو یہاں پہ ضمیر مرفوع منفصل کے بارے میں بیان ہوگا. تو غائب کے لیے کون کون سے صیغے استعمال ہوں گے؟ واحد کے لیے ہوا وہ ایک مرد، تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہما وہ دو مرد، جمع مذکر غائب کے لیے ہم وہ کئی سب مرد، کئی یا سب مرد. واحد مؤنث غائب کے لیے ہیا وہ ایک عورت، تثنیہ مؤنث غائب کے لیے ہما وہ دو عورتیں، جمع مؤنث غائب کے لیے ہننا وہ کئی عورتیں یا وہ سب عورتیں. تو غائب کے لیے یہ چیز استعمال ہوتے ہیں 3 مذکر غائب کے لیے اور 3 مؤنث غائب کے لیے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. اس طرح آپ لوگ گردان یاد کر لیں گے. پھر مخاطب کی ضمیریں، مخاطب کے لیے جو ضمیریں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ذکر ہوں گے. ان میں سے 3 جو ہے نا مذکر حاضر کے لیے اور 3 مؤنث حاضر کے صیغوں کے لیے ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں. نمبر 1 واحد مذکر حاضر کے لیے انتا تو ایک مرد، تثنیہ مذکر مخاطب کے لیے انتما تم 2 مرد، جمع مذکر مخاطب کے لیے انتم تم کئی مرد یا تم سب مرد. واحد مؤنث مخاطب کے لیے انتی تو ایک عورت، تثنیہ مؤنث مخاطب کے لیے انتما تم 2 عورتیں، جمع مؤنث مخاطب کے لیے انتن تم کئی عورتیں یا تم سب عورتیں. تو یہ ہوگی مخاطب کی گردان. 3 مذکر غائب کے صیغے اور 3 مذکر حاضر کے صیغے اور 3 مؤنث حاضر کے صیغے. انتا انتما انتم انتی انتما انتن. اس طرح آپ لوگ گردان یاد کر لیں گے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم انتی انتما انتن. پھر ہے متکلم کی ضمیریں. متکلم کی صیغے جو ہے نا یہ آپ کو شروع میں بتائے ماضی گردان میں سے کہ واحد مذکر تثنیہ مذکر متکلم کے لیے، واحد مذکر اور مؤنث کے لیے انا کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. انا کا مطلب ہے میں، ایک مرد یا ایک عورت. اور تثنیہ اور جمع مؤنث متکلم کے لیے نحن کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. نحن کا مطلب ہے ہم 2 یا 2 سے زیادہ مرد یا عورتیں. واحد مذکر و مؤنث متکلم کے لیے
अना का सीगा इस्तेमाल होता है, तस्निया और जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए नहनो का सीगा इस्तेमाल होते हैं। यानी गर्दान में कुल हमारे पास यहाँ पे कितने सीगे हमारे पास जो है ना वो आगे फ़िलहाल यहाँ पे 3 जो है ना मुज़क्कर गायब के और 3 मुअन्नस गायब के, 6 सीगे वो हो गई। 3 मुज़क्कर हाजिर के लिए 9 हो गई, 3 मुअन्नस गायब के लिए मुअन्नस हाजिर के लिए 11 वो हो गई। और इसी तरह जो है ना 12 वो और साथ में जो है ना अना और नहनो हो गए। तकरीबन गर्दान में हमारे पास जो है ना कुल 14 सीगे जो है ना वो होते हैं। कुल 14 सीगे जो है ना हमारे पास गर्दान में जिक्र की जाती हैं। तो मुकम्मल गर्दान आप लोग ज़मीर गायब की करेंगी, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्न, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्न, अना नहनु। तो ये है आप लोगों की इसमें इशारा, ये है ज़मीर की गर्दान। आगे आए इबारत की तरफ। इसमें इशारा, इसमें इशारा वो इसम है जिसके ज़रिए किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। मसलन हाज़ किताबुन, ये किताब है। इस मिसाल में हाज़ा के ज़रिए किसी किताब की तरफ इशारा किया जा रहा है। अब देखें इसमें इशारा की तारीफ़ ये है कि इसमें इशारा किसे कहते हैं। इसमें इशारा वो इसम है जिसके ज़रिए किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। यानी मिसाल के तौर पर कोई चीज़ मौजूद है, उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो जो लफ्ज़ उसकी तरफ इशारे के लिए इस्तेमाल हो जाए तो इसे इसमें इशारा कहा जाता है। और इसमें इशारा हमारे साथ जो है ना ये मारफा के अक़साम में शामिल किए जाते हैं। मसलन हाज़ा किताबुन, ये किताब है। इस मिसाल में हाज़ा के ज़रिए किसी किताब की तरफ इशारा किया जा रहा है। फिर है इसमें इशारा की अक़साम। तो सब लिखे इसमें इशारे की तारीफ़ करें मिसाल समेत बुक में लिख लें तो आप लोग की तारीफ़ यहाँ से हो गई। वो इसम है जिसके ज़रिए किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। और मिसाल आप लोग की होंगी मसलन हाज़ किताबुन, ये किताब है। फिर है इसमें इशारा की अक़साम। इसमें इशारा की 2 किस्में हैं। इसमें इशारा करीब के लिए जैसे हाज़ा ये, हा उलाई ये सब, और इसमें इशारा बाईद के लिए जैसे ज़ालिका वो, उलाई का वो सब। अब देखें इसमें इशारा की 2 किस्में हैं। एक इशारा करीब, करीब का मतलब एक चीज़ हमारे नज़दीक मौजूद हो, करीब हो हमारे पास, हम उसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं, वो मुज़क्कर हो हमारे पास नज़दीक हो तो हम हाज़ा का लफ्ज़ एक हो हमारे पास, हम उसकी तरफ इशारा करना चाहें तो हम बोलेंगे हाज़ा। अगर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हम उसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं तो फिर हम जिक्र करेंगे हा उला, हा उलाई, हा उलाई, हा उलाई का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा जमा के लिए। और इसमें इशारा बाईद यानी एक चीज़ दूर पड़ी हुई है उसकी तरफ हम इशारा करना चाहते हैं, अगर वो वाहिद एक हो तो ज़ालिका का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, अगर वो ज़्यादा उलाइका का लफ्ज़ फिर हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें इशारे के अक़साम के साथ लिखें इसमें इशारे की कितनी किस्में हैं और कौन कौन सी हैं। आप लोगों का आंसर होगा इसमें इशारा की 2 किस्में हैं। इसमें इशारा करीब के लिए जैसे हाज़ा ये, हा उलाई ये सब, और इसमें इशारा बाईद के लिए जैसे ज़ालिका वो, उलाई का वो सब। तो ये है आप लोगों के इसमें इशारा के अक़साम का आंसर। फिर है जिन्स व अदद। अरबी में इसमें इशारा मुज़क्कर के लिए अलग और मुअन्नस के लिए अलग है। इसी तरह एक की तरफ इशारा करने के लिए अलग अल्फाज, 2 की तरफ इशारा करने के लिए अलग अल्फाज और जमा की तरफ इशारा करने के लिए अलग इसमें इशारा होते हैं। अब देखिए अरबी में जो है ना हम मुज़क्कर की तरफ इशारा करना चाहते हैं, एक हो तो अलग अल्फाज इस्तेमाल होंगे, 2 हो तो अलग अल्फाज, जमा होंगे तो अलग अल्फाज। मुअन्नस हो तो मुअन्नस के 1 के लिए अलग अल्फाज, 2 के लिए अलग अल्फाज और 3 के लिए अलग अल्फाज, जिनकी तफसील दर्जेल है यानी इनके पूरे नक्शे की तफसील होगी वो अगले लेक्चर में आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल आप लोग जो इनके तारीफ़ात मिसाल समय जो है वो याद कर लें।